اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، آپ کے روزے اچھے گزرے ہوں گے اور مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھ رہے ہوں گے۔ تو انشاءاللہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ایصال ثواب۔ میں انشاءاللہ جو اس کتاب میں سوالات لکھے ہوئے ہیں ان کے اور ان کے جوابات لکھے ہوئے ہیں میں پڑھتا ہوں اور آپ کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ امید ہے کہ کچھ نہ کچھ آپ لوگوں کو اس سے کچھ نہ کچھ فائدہ ہو سکے گا۔ اچھا جی، پہلا سوال اس طرح ہے، میں ذکر کرنے سے پہلے ایک بار سورۃ فاتحہ، 3 بار قل هو اللہ شریف، اول آخر درود شریف پڑھ کر اس طرح دعا کرتا ہوں: یا اللہ اس کا ثواب میرے محتوم و مکروم تمام حضرات سے لے کر میرے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک میرے سلسلہ کے تمام مشاہ کرام تک پہنچا دے اور ان کے فیض و برکت سے ہمیں بھی حصہ نصیب فرما دے۔ اس کا جواب یہ ہے، حضرت شیخ نور اللہ مرکد کے سلسلے کے مطابق 11 بار درود شریف اور 13 بار قل هو اللہ شریف پڑھ کر اور اس کے ساتھ اگر سورۃ فاتحہ بھی پڑھ لی جائے تو بہت اچھا ہے، ایصال ثواب کیا جائے اور ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک سے کی جائے، باقی ٹھیک ہے۔ تو ماشاءاللہ جی یہ کہتے ہیں کہ بھائی 3 بار قل هو اللہ شریف اور اول و آخر درود شریف، ایک بار سورۃ فاتحہ، 3 بار قل هو اللہ شریف اور آخر میں درود شریف پڑھ لیں اور کوشش کریں کہ بھائی اس کا ایصال ثواب بخش دیں اپنے جو آپ کے بڑے بزرگ تھے، لیکن کوشش کریں کہ بھائی پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیں پھر اس کے بعد باقیوں کا، تو اس سے انشاءاللہ سب کو ثواب پہنچے گا۔ اچھا جی، اگلا جو سوال ہے وہ یہ ہے، میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایصال ثواب کے لیے روزانہ سورہ یاسین کی تلاوت کرتا تھا، اب کچھ عرصے سے یہ عمل 2 رکعت نفل کے ذریعے ادا کرتا ہوں، کیا اس طرح کرنے میں ذات پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں کوئی کوتاہی تو نہیں؟ اچھا جی، اچھا سوال ہے۔ کہتے ہیں بھائی کہ پہلے وہ سورہ یاسین پڑھتے تھے لیکن اب وہ 2 رکعت نوافل ادا کرتے ہیں، ان کو ثواب پہنچانے کے لیے، آیا وہ صحیح ہے کہ نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ بھائی کوئی حرج نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بدنی اور مالی عبادت کے ذریعے ایصال ثواب کا اہتمام کرنا محبت کی بات ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ بھئی ہم ان کے لیے نوافل بھی ادا کریں اور بھی جو دعا کر سکتے ہیں ان کے لیے اور ان کو ثواب پہنچائیں۔ اگلا جو سوال ہے وہ اس طرح ہے، ایصال ثواب کے لیے فاتحہ پڑھی جائے، قرآن خوانی کی جائے یا صدقہ جاریہ میں پیسے دیے جائیں تو کیا مرحوم کی روح کو اس کا علم ہوتا ہے؟ اس کا جواب اس طرح ہے، جی ہاں ہوتا ہے۔ ایصال ثواب کے لیے جو صدقہ خیرات آپ کریں گے یا نماز و روزہ، دعا، تسبیح، تلاوت کا ثواب آپ بخشیں گے تو اس کا اجر و ثواب میت کو آپ کے تحفے کی حیثیت سے پیش کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ جی، دیکھیں تو بالکل جو آپ پڑھتے پڑھاتے ہیں اپنے بڑے بزرگوں کے لیے یا آپ روزے رکھتے ہیں ان کے لیے یا آپ ان کو ان کے اس میں ثواب پہنچانے کے لیے آپ کو صدقہ خیرات کرتے ہیں تو اس کا بالکل اس کا ثواب پہنچتا ہے، ان کو علم ہوتا ہے ان کی روح کو۔ تو اگلا جو سوال ہے وہ اس طرح ہے، بعض علماء سے سنا ہے کہ کسی آدمی کے فوت ہونے کے بعد اگر وہ آدمی خود نیک نہیں گزرا ہو یا نیک عمل نہیں ہو تو خیرات، ختم قرآن شریف یا اس کی اولاد کی دعا کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ تو اس کا جواب ایسے ہے، مسلمان خواہ کتنا ہی گنہگار ہو اس کو نفع پہنچتا ہے، کافر کو نہیں۔ تو آگے ہے جی، آپ نے جو سنا ہے بشرطہ کہ آپ کو صحیح یاد ہو، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آدمی کو نیکی کا خود اہتمام کرنا چاہیے۔ جس شخص نے عمر بھر نہ نماز روزہ کیا، نہ حج و زکوٰۃ کی پرواہ کی، نہ کبھی قرآن کریم کی تلاوت کی، اسے توفیق ہوئی
बल्कि कलमा सही सीखने की ज़रूरत नहीं समझी। ऐसे शख्स के मरने पर लोगों की कुरान ख़्वानी 40वें करने की जो रस्म है, इससे इसको क्या फ़ायदा पहुँचेगा। लोग फ़राइज़ वाजिबात का ऐसा एहतमाम नहीं करते जैसे इन रस्मों का एहतमाम करना ज़रूरी समझते हैं। ठीक है जी, उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। अच्छा जी, जो अगला जो है वो सवाल इस तरह है, मरहूमीन के लिए इसाला सवाब का तरीका। हमारे जो बुज़ुर्ग फौत हो गए हैं, इनकी रूह को सवाब बख्शने के लिए खाना वगैरह खिलाना कैसा है और सवाब बख्शने का क्या तरीका है? मेहरबानी करके इस मसले पर पूरी रोशनी डालिए। अच्छा सवाल उठाया है ये भी। तो इसका जवाब जो है वो जवाब इस तरह है। मरहूमीन को ईसाल सवाब के मसले में चंद अमवार पेश खिदमत हैं, आप इनको अच्छी तरह समझ लें। नंबर 1, मरहूमीन के लिए जो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, जिंदों का बस यही एक तोहफा है कि इनको ईसाल सवाब किया जाए। अगला जो सवाल है वो इस तरह है, हमारे जो बुज़ुर्ग फौत हो गए हैं, इनकी रूह को सवाब बख्शने के लिए खाना वगैरह खिलाना कैसा है और सवाब बख्शने का क्या तरीका है? मेहरबानी करके इस मसले पर पूरी रोशनी डालिए। अच्छा जी, जवाब इस तरह है। मरहूमीन को ईसाल सवाब के मसले में 4 पेश खिदमत हैं, आप इनको अच्छी तरह समझ लें। नंबर 1, मरहूमीन के लिए जो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, जिंदों का बस यही एक तोहफा है कि इनको ईसाल सवाब किया जाए। हदीस में है कि एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ पैरा हुआ, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे वालिदैन की वफ़ात के बाद भी इनके साथ हुस्न सलूक की कोई सूरत है जिसको मैं इख्तियार करूं? फरमाया, हाँ, इनके लिए दुआ, इस्तग़फ़ार करना, इनके बाद इनकी वसीयत को नाफिज करना, इनके मुतल्लिकीन से सुलह रहमी करना और इनके दोस्तों से इज़्ज़त के साथ पेश आना। देखें जी, माशाल्लाह बहुत अच्छा उन्होंने जवाब दिया है कि आप बिल्कुल अपने वालिदैन की खिदमत कर सकते हैं उनके जाने के बाद। उनके दोस्तों रिश्तेदारों के साथ सुलह रहमी करना और दोस्तों के साथ इज़्ज़त से पेश आना। एक और हदीस में है कि किसी शख्स के वालिदैन का इंतकाल हो जाता है, ये इनकी ज़िंदगी में इनका नाफरमान था, मगर इनके मरने के बाद इनके लिए दुआ इस्तग़फ़ार करता रहता है, यहाँ तक कि अल्लाह ताला इसे अपने माँ बाप का फर्माबरदार लिख देते हैं। अच्छा जी, और एक और हदीस में है कि एक शख्स ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी वालदा का इंतकाल हो गया है, क्या अगर मैं इसकी तरफ से सदका करूं तो इसके लिए मुफीद होगा? फरमाया, ज़रूर। इसने अर्ज़ किया कि मेरे पास बाग है, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गवाह बनाता हूँ कि मैंने वो बाग अपनी वालदा की तरफ से सदका कर दिया। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह पाक हम सबको तौफीक अता फरमाए अपने बड़े बुजुर्गों के लिए सदका और खैरात करने की। अच्छा जी, नंबर 2 ऐसे है, ईसाल सवाब की हकीकत यह है कि जो नेक अमल आप करें, इसके करने से पहले नियत कर लें कि इसका सवाब जो हासिल हो वो अल्लाह ताला मैयत को अता करें। इसी तरह किसी नेक अमल करने के बाद भी यह नियत की जा सकती है और अगर ज़बान से भी दुआ कर ली जाए तो अच्छा है। अच्छा जी, नंबर 3 इस तरह है, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक मैयत को सिर्फ दुआ और सदक़ात का सवाब पहुँचता है, तिलावत कुरान और दीगर बदनी इबादत का सवाब नहीं पहुँचता। लेकिन जमहूर का मज़हब यह है कि हर नफली इबादत का सवाब मैयत को बख्शा जा सकता है। मसलन नफली नमाज, रोज़ा, सदका, हज,
قربانی، دعا استغفار، ذکر، تسبیح، درود شریف، تلاوت قرآن وغیرہ۔ حافظ سیوطی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ شافعی مذہب کے محققین نے بھی اسی مسلک کو اختیار کیا ہے، اس لیے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہر قسم کی عبادت کا ثواب مرحومین کو پہنچایا جاتا رہے۔ مثلاً قربانی کے دنوں میں اگر آپ کے پاس گنجائش ہو تو مرحوم والدین یا اپنے دوسرے بزرگوں کی طرف سے بھی قربانی کریں۔ بہت سے اکابر کا معمول ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کرتے ہیں۔ اسی طرح نفل نماز، روزے کا ثواب بھی پہنچانا چاہیے۔ گنجائش ہو تو والدین اور دیگر بزرگوں کی طرف سے نفلی حج وغیرہ بھی کیا جائے۔ ہم لوگ چند روز مردوں کو رو پیٹ کر ان کو بہت جلد بھول جاتے ہیں۔ یہ بڑی بے مروتی کی بات ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ قبر میں میت کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص دریا میں ڈوب رہا ہو، وہ چاروں طرف دیکھتا ہے کہ کیا کوئی اس کی دستگیر کے لیے آتا ہے۔ اسی طرح قبر میں میت بھی زندوں کی طرف سے ایصال ثواب کی منتظر رہتی ہے، اور جب اسے صدقہ و خیرات وغیرہ کا ثواب پہنچتا ہے تو اسے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ گویا اسے دنیا بھر کی دولت مل گئی۔ سبحان اللہ۔ کوشش کریں کہ بھائی آپ اپنے بڑے بزرگوں کے لیے جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں جتنا ہو سکتا ہے پڑھیں، ان کے لیے دعائیں کریں، وہ آپ کی دعائیں کے منتظر رہتے ہیں۔ نمبر 4 جو ہے وہ اس طرح ہے، صدقات میں سب سے افضل صدقہ جس کا ثواب میت کو بخشا جائے صدقہ جاریہ ہے۔ مثلا میت کے ایصال ثواب کے لیے کسی ضرورت کی جگہ کنواں کھدوا دیا، کوئی مسجد بنوا دی، کسی دینی مدارس میں تفسیر، حدیث یا فقہ کی کتابیں وقف کر دیں، قرآن کریم کے نسخے خرید کر وقف کر دیے۔ جب تک ان چیزوں سے استفادہ ہوتا رہے گا میت کو اس کا برابر ثواب ملتا رہے گا۔ حدیث میں ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، وہ مرنے سے پہلے وصیت نہیں کر سکیں۔ میرا خیال ہے کہ اگر انہیں موقع ملتا تو ضرور وصیت کرتیں۔ کیا اگر ان کی طرف سے صدقہ کر دوں تو ان کو پہنچے گا؟ فرمایا ضرور۔ عرض کیا کیا صدقہ کروں؟ فرمایا پانی بہتر ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کنواں کھدوایا اور کہا، یہ سعد کی والدہ کے لیے ہے۔ صحیح بخاری میں۔ نمبر 5، ایصال ثواب کے سلسلے میں یہ بھی یاد رکھنے کی ہے کہ میت کو اس چیز کا ثواب پہنچے گا جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ اس میں نمود و نمائش مقصود نہ ہو، نہ اس کی اجرت اور معاوضہ لیا گیا ہو۔ ہمارے یہاں بہت سے لوگ ایصال ثواب کرتے ہیں مگر اس میں نمود و نمائش کی ملاوٹ کر دیتے ہیں۔ مثلاً مرحوم کے لیے ایصال ثواب کے لیے دیگ اتارتے ہیں۔ اگر ان سے یہ کہا جائے کہ جتنا خرچ تم اس پر کر رہے ہو اسی قدر رقم یا غلہ کسی یتیم مسکین کو دے دو تو اس پر ان کا دل راضی نہیں ہوگا، اسی لیے کہ چپکے سے کسی یتیم مسکین کو دینے میں وہ نمائش نہیں ہوتی جو دیگ اتارنے میں ہوتی ہے۔ اسے عرض کرنے کا یہ مقصد نہیں کہ کھانا کھلا کر ایصال ثواب نہیں ہو سکتا۔ مقصد یہ ہے کہ جو حضرات ایصال ثواب کے لیے کھانا کھلائیں وہ نمود و نمائش سے احتیاط کریں، ورنہ ایصال ثواب کا مقصد انہیں حاصل نہیں ہوگا۔ اس سلسلے میں ایک بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ ثواب اسی کھانے کا ملے گا جو کسی غریب مسکین نے کھایا ہو۔
हमारे यहाँ ये होता है कि मैयत के ईसाल सवाब के लिए जो खाना पकाया जाता है, इसको बरादरी के लोग खा पी कर चलते बनते हैं। फ़ुक़रा व मस्कीन का हिस्सा इसमें बहुत ही कम लगता है। खाते पीते लोगों को ईसाल सवाब के लिए दिया गया खाना नहीं खाना चाहिए। बाज़ उलमा ने लिखा है कि जो शख्स ऐसे खाने का मुंतज़र रहता है, इसका दिल स्याह हो जाता है। अलअर्ज जो खाना खुद घर में खा लिया गया या दोस्त व अहबाब के बरादरी के लोगों ने खा लिया, इससे ईसाल सवाब नहीं होता। मुर्दों को सवाब इसी खाने का पहुँचेगा जो फ़ुक़रा व मसाकीन ने खाया हो, और जिस पर खैरात करने वाले ने कोई मुआवज़ा फ़ुज़ूल न किया हो, न इससे नमूद व नुमाइश मतलूब हो। तो देखें जी, जैसे आपने सुना कि कोशिश करनी चाहिए जो आप सदका खैरात करते हैं, जो स्पेशली जो आप खाना वाना देगा वगैरह पकवाते हैं, वो मस्कीनों और गरीबों तक पहुँचे। अक्सर लोग भूल जाते हैं कि भाई जब हम देगा पकवाते हैं तो हम सिर्फ अपने ख़ानदान में ही बांट देते हैं, हम गरीबों मिस्किनों का ख्याल नहीं रखते हैं। तो ये भी एक हद तक सही नहीं है। जैसे बुक बता रही है कि भाई आपको सवाब सिर्फ उसका मिलेगा जो खाना यतीमों और मिस्किनों तक पहुंचेगा जो इसके हकदार हैं। तो अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए इसको सही तरीके से अदा करने की और मिस्किनों और गरीबों तक पहुंचाने की। अच्छा जी, तो जो उन्होंने 5 पॉइंट कहे थे हो गए वो 5 पॉइंट। तो इंशाल्लाह अगला मैं सवाल पढ़ता हूँ। अगला सवाल हो ये है, मैं कुरान शरीफ ख़त्म करके इसका सवाब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने ख़ानदान के मरहूमीन और उम्मत मुस्लिमा को बख्श देता हूँ, तो क्या इसमें मेरे लिए सवाब का हिस्सा नहीं है? एक साहब फरमाते हैं, तुमने जो कुछ पढ़ा वो दूसरों को दे दिया, अब तुम्हारे लिए इसमें क्या है? तो इसका जवाब यह है, ज़ाबिता का मामला तो वही होना चाहिए जो इन साहब ने कहा, लेकिन अल्लाह ताला के यहाँ सिर्फ ज़ाबिता का मामला नहीं होता, बल्कि फ़ज़ल व करम और इनाम व एहसान का मामला होता है। इसलिए ईसाल सवाब करने वालों को भी पूरा अजर अता फरमाया जाता है, बल्कि कुछ मज़ीद। सुभान अल्लाह। तो देखें जी, जो आप सवाब का काम करते हैं, कुछ पढ़ते हैं या और कुछ पैसे देते हैं या नवाफिल पढ़ते हैं या कोई सवाब का काम करके आप अपने बड़ों को बख्शते हैं, तो उसका आपको भी पूरा सवाब मिलता है। तो कोशिश करें जितना हो सकता है आप इसका एहतमाम करें। इसका इंशाल्लाह आपको पूरा सवाब मिलेगा, आपके मरहूमों को भी मिलेगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको ये सब अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। माशाल्लाह जी, देखें कितना फ़ायदा हमें इस चीज़ का। तो आज ये पढ़ने का मकसद ये था कि भाई रमज़ान चल रहा है, तो हम सब की कोशिश होती है कि ज़्यादा पढ़ें पढ़ाएँ और ज़्यादा इससे हम फ़ायदा हासिल कर सकें। तो मेरी कोशिश ये थी कि भाई आप इस पढ़ने पढ़ाने में अपने बड़े बुज़ुर्गों को भी याद करें, उनके लिए भी दुआएँ करें, उनके लिए भी पढ़ें, कुरान पढ़ें, नवाफ़िल पढ़ें, सदका खैरात करें, तो उनके लिए बख्शें। वो हमारे मुंतज़िर रहते हैं, याद करते हैं, हमारा इंतज़ार करते हैं कि भाई वो हम जो ज़िंदा रहे लोग रहते हैं यहाँ पे, उनके लिए कुछ ना कुछ पढ़ के बख्शेंगे, उनके लिए भेजेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग इंशाल्लाह इससे कोई फ़ायदा उठा सकेंगे आज की वीडियो से। तो अल्लाह ताला से ये दुआ है, इसमें जो गलती कोताही अगर हुई है उसको अल्लाह ताला माफ़ फरमाए और इस पढ़ने को आपको एक्सप्लेन करने को अपनी बारगाह पाक में कबूल व मंजूर फरमाए। आज के लिए इतना ही। दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।